Okay, we need to understand why the rust has formed here. Why is the corrosion? How did it happen? Now you can see this is the beading for the window. This is the inner surface, inner side, and this is the outer side. You can see it has a thicker, wider flange on the outside, so that this flange, this rubber flange on the outside sits into this flange over here. So any water that is going to drip down from the top will not enter into the body shell at all, and it will drip out. But what happens when it comes inside here? It will seep inside the seam. It will get soaked in and it will start to rust. And the thing has happened because you can see here, this is the window which was there earlier. Now they have taken off this particular window pane because this window catch of the rear container, that was impeding into the path of this particular outer sliding window pane. So what they did is they removed it because they had the hood cover out there, the aerodynamic hood cover on top of the cabin. So there was no water ingress. When they removed that, the water started to seep into through this window into the beading and finally into the metal body. So just started to rust. It began rusting. So that is how this thing failed. Otherwise, this is not a failure point from Tata or any design flaw. This is not a design flaw. Now people, once they see the rust, they will think that they should not do this. They actually tap it off, because when you need to tap it off when you are going to restore it. Otherwise, if you just paint it on top, it will keep on rusting from the inside. Tap off all the excess loose rust. Apply the phosphoric acid. Okay, so that the thing will, the phosphoric acid or the orthophosphoric acid, you can Google it. You can go to Wikipedia. There you will get the how it works with the furnace or the steel or iron metal alloy. It will form a black rust which will stop from spreading across. Otherwise, the red rust is the one which is going to continue and completely, it will eat up or completely chew up the metal. So use orthophosphoric acid, clean it, brush it, clean it, do it a few times, and then finally once you see the cleaner metal, paint it, and then it will be that should do the fix. Otherwise, there's no hope on stopping the corrosion again. The orthophosphoric acid, if you ask in any of the chemical shop where you get the acids and other things, that will do the job for this. So I've used it a long time back, somewhere in 2009, and it worked really well. So it works. So you can go by that. Almost 15 years back, I had restored one car. Using that, I did a lot of googling, and I found out how people are doing it now. You can see the frame also, the window frame. See, it is all completely sealed. On the bottom side, you can see it has this perforation, the slots. This is to drain the any water logging that will happen in the window channel where the window pane is glass pane will slide on. So any water that's going to collect, it will just drain out on the bottom side. Even with all this debris, you can see I don't know how many years of collection of all this organic debris from the tree and the leaves and everything else. Yeah, so that is how we can do that. Now what we need to do is I'm going to put the hood and it will be well covered. I just need to fix the rust and paint it off. So that is why I removed that window. Otherwise, it's really a bigger challenge to remove and fix back that window without the access on the rear side, because the container is, I'll have to remove the entire container just to fix this. That doesn't make sense. I have to juggle it out. It can be done since I removed it and put back also. So that's the thing. So I'm not going to put any window pane back. I'm just going to cover the hood and not let any water seep into that. Or you can even do one more thing. On this rain gutter and onto the container, you can just add a slopey sheet so that water does not drip into that surface, into that gap. So that will also do the trick. If not the entire hood. They should have done it, but yeah, they did not. And here we have ಕಾರಣ ನೀರು ಇಳಿದಿದೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಇದರದ್ದು ವಿಂಡೋದು ಬೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ವಿಂಡೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ತಗೋತೀನಿ. ಬೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು. ನೋಡಿ ಬೀಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಚೆ ಸರ್ಫೇಸು, ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಆಚೆ ಇರೋದು. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕದು. ಸೊ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇಲ್ಲ ಆಚೆ ಈ ಫ್ಲಾಂಚ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಚೆ ನೀವು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀರು ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶೀಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ನೀರು ಸೀಪೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗ್ಲಾಸ್ ಏನು ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಈ ವಿಂಡೋ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಂಡೋ ಅದು ಈ ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೊಡಿತಾಯಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದಿದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಂಡೋದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಿಟಕಿದು. ಏನಾಗಿದೆ, ನೀರು ಒಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ನೀರು ಹೇರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀರು ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು 4 ಹನಿ ಬಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ನೀರು ನಿಂತುಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀರು ನಿಂತಾಗ ಕಿಟಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ವಿಂಡೋ. 5 ದಿನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಆಚೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ಆಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಂದ ಕಂಟೈನರ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಇದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಮೇಲೆ ಕಂಟೈನರ್ದು ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಗಾಡಿನ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಇದೆ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಇಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅದು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇದು ಏನು ಗಟ್ಟೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ಮೋರಿ ಥರ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಂಟ ಬಿಡಿದ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಏನೇ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಇಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬರೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಏನೋ ನಿಂತ್ಕೋತು, ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬಂತಲ್ಲ ನೀರು, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಹರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ತಿಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಸಿಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅಂತಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಅರ್ಥ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅದು ತಂದು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಈ ತುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ತಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಒಂದು 7 ಸರಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 5 ಸರಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಹಾಕಿ ತಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ತುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಬ್ಬನ್ನ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ಪೈಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಶೀಟು, ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಂದು ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ದು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದಿದೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಶೀಟ್ ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದು ಇದೆ. 2 ಲೇಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ತಗಡಾಗಿದ್ರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲೋ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಾಗ ಹೊರಗಿಂದ ತುಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ. ಸೊ ಅದು ತೇವನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಪಿಂಟು ನಿಂತಿತ್ತು, ನಾನು ಪಿಂಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಪೂರ್ತಿ ತಿನ್ನ ಶುರು ಒಳಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಪಿಂಟ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನೋ ತುಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕೆಳಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಇಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಂಗೆ ತಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ತಟ್ಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಉದುರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವೈರ್ ಬ್ರಷ್ ತಗೊಂಡು ಉಜ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಂದು 7-8 ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಉದ್ಬೇಕು. ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿ, ನನ್ನ ಕೈ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಕೈ ಚರ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಲೌಸ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೈಗೆ ಕವಚ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ತೂತಿದ್ಯಾ ತಲೆಗೆ ಮಾಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹರಡುತ್ತೆ ತುಕ್ಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಡೆದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತೂತಾಗಿರೋ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ತೂತಾಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತೂತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಿಲೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ತೂತ್ಬಿಡ ಎಲ್ಲ ಟಿಂಕರ್ ಮಾಡೇ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೇ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೀರು ಒಳಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ₹1 ಅಷ್ಟು ರೆಡ್ ಸೈಡು ಉಂಟಲ್ಲ, ಪೇಂಟ್ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಇರೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಅದು ಈ ಒಂದೇ ಬೇಜಾರೋಸ್ಕರ ಆಚೆ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು. ಇದೊಂದು ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪೇಂಟ್ ತೆಗಬೇಕು. ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಪೇಂಟ್ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲ್ಪದರ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೇಂಟ್ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ತುಕ್ಕಿಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಂಟ್ ಪೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಅವರು, ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಹೊಸದಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶೇಪ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದೆಯೋ ಅದಷ್ಟು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಲಾಜ್ ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶೀಟ್ನ ಹಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲ್ಯಾಪ್ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಂಚೆ ಪೇಂಟ್ ತೆಗೆಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 ಇಂಚು ಪೇಂಟ್ ತೆಗೆದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆಬೇಕು. ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೇಂಟ್. ವೆಲ್ಡ್ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಕಬ್ಬಣದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೆಗೆದು ಪೇಂಟ್ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ವೈರ್ ಬ್ರಷ್ ಉಜ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹ್ಯಾಮರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಂಟು ರಿಡಕ್ಸ್ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆದು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶುರು. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಫೈನಲ್ ಸೀಲೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಬೋದು. ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸೀಲೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೀಲೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪು. ಇವಾಗ ಸೀಲೆಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ನೀರು ಒಣಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾ ನೀರು ಒಣಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ತುಕ್ಕಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಬ್ಬಣ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಬಳಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟೈನರ್ದು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆಯಾ, ಮುಲಾಜಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿ ತೂತ್ರಿತ ಬಿಡಲಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕೆಂಪು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೂತಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೆಚ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಇದು ಆಚೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಈಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಜನರದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ. अभी देखिए इधर जंग पकड़ के रखा है क्योंकि ये बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग का बिल्डिंग, इसके अंदर आप देख रहे हैं ना, सभी अंदर जंग पकड़ा है. ये बाहर के अंदर का साइड है, ये बाहर का साइड है. ये बाहर का चौड़ा होता है क्योंकि पानी को अंदर आने नहीं देना, इसलिए वो चौड़ा होता है. और विंडो को देखेंगे, शीशा खिड़की को देखेंगे. अभी ये तो मैं ऊपर वाला मैं अंदर वाला ऊपर रखता हूँ. कैबिन के अंदर ये ऐसा था पहले, इसके अंदर ठीक है. अभी ये देखिए पानी, ये तो खिड़की खाली ओपन है, तो ऐसे था इसके अंदर. तो क्यों ओपन किया है क्योंकि ये वाला है ना, इधर ये वाला शीशा जो था इधर पहले जो ओरिजिनल आया था कंपनी से, वो वाला शीशा इधर, ये वाला पीछे का कंटेनर का ये जो खिड़की है वो शीशे का लॉक को पकड़ इस पर लग रहा था, इसलिए निकाल दिया लोगों ने. वो निकाला क्योंकि पानी आने का संभव नहीं था क्योंकि ऊपर इसका छत था, इसके ऊपर कैबिन के ऊपर. वो निकाल दिया, पता नहीं किस वजह से निकाल दिया. वो निकालने के बाद पानी अंदर आना शुरू हो गया और जंग पकड़ने लगा. ये देखो इधर जो गटर बोलते हैं ना, ये नाला है. ये नाला के ऊपर एक शीट लगा दिया तो भी चल जाता. इससे और इससे पानी अंदर नहीं टपकने का था. जो पानी इधर टपका है वो ये बिल्डिंग के अंदर निकल जाएगा. बाहर से नहीं निकलेगा तो अंदर से जरूर निकल जाता है अंदर. एक बार चढ़ गया ना, ये 2 शीट है, एक अंदर का क्रॉस मेंबर बोलते हैं और पीछे का स्किन है कैबिन का बाहरी चमड़ी, उसका बीच में ये 2 हो गया, 2 शीट के बीच में पानी रुक जाता है और जंग पकड़ने शुरू.
तो इसीलिए इधर ज़्यादा जंग पकड़ता है, जिधर डबल शीट ट्रिपल शीट होता है ना जॉइंट, इधर ज़्यादा जंग पकड़ लेगा। देखो ऐसा भी ऐसा ही हो गया है। तो इसलिए टिंकरिंग करने के वक्त इसको ठीक तरह से क्लीन करना है। पेंट निकालना है, पहले पेंट निकाल के वो लोहे का सरफेस जो है, जो बोलते हैं ना उसका बारी सरफेस क्या बोलते पता नहीं, बारी बाहर का और अंदर का साफ़ सुथरा रखना है। साफ़ सुथरा रखेगा तो जब वेल्ड करते हैं वो उसको क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। थोड़ा मोड़ वाइट ब्रश यूज़ करके क्लीन करके पेंट रिडक्टर और पेंट या प्राइमर और पेंट लगा सकते हैं। लगाना जरूरी है, नहीं तो ऐसे फिर से जंग और बढ़ेगा। ये तो नहीं ये तो एक बार शुरू हो गया तो नहीं, इसको खत्म ही नहीं होता ये काम, ऐसे वाला काम। देखो किधर भी नहीं पेंट नहीं किया। और एक बात है, ऐसा अगर जंग पकड़ा है तो पूरा निकालना है और इसको जिधर तक अच्छा वाला हिस्सा है उधर तक सीधा काटना है। ऐसे काट के वो जो शीट लगाते हैं ना उसको भी सिर्फ आधा इंच इसके ऊपर लगाना है जॉइंट पे। वैसे ठीक तरह से काम करना होता है, थोड़ा बहुत मेहनत का काम है और टाइम लगेगा। टाइम इसका क्या बोलते हैं, समय तो खींचेगा ही, समय लगाएगा तो अच्छा काम निकल जाएगा। ऐसे काम करने से परमानेंट कंपनी जैसे काम हो जाएगा। तो उधर भी फिर वैसे ही एक जो ओरिजिनल शीट है उसके ऊपर जो और एक शीट लगाते हैं ना जॉइंट पे, उसको भी दोनों सरफेस ऊपर नीचे ये नया वाला पीस और पुराना वाला शीट का दोनों का पेंट निकालना है, क्लीन करके साफ करके, क्योंकि एक बार वेल्ड होने के बाद अंदर क्लीन नहीं कर सकते, साफ नहीं कर सकते। साफ करके पेंट करना है, पेंट और रेड पेंट जो भी है करना पड़ेगा। करने के बाद पूरा पेंट होने के बाद सीलन लगा सकते हैं जिधर जरूरत है। ऐसा लगाना है पानी अंदर नहीं जाना है। अगर पानी अंदर जा रहा है तो सिर्फ सीलन लगाए तो पानी अंदर रुक जाएगा, रुकेगा नहीं, तो जंग और भी पकड़ने का चांस रहता है। तो देख के करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है पक्का टिंकरिंग का काम। तो वही काम करने के लिए जा रहे हैं, अगले वीडियो में बताएंगे। और इसको जंग पकड़ेगा ना, ये जंग निकालने के लिए छोटा मोटा ये बाहरी छोटा मोटा जो जंग है जो पुराना ही खाया हुआ है उसको निकालने के लिए फॉस्फोरिक एसिड करके एसिड मिलेगा केमिकल दुकान में। सभी दुकान में मिलेगा पता नहीं, लेकिन मेन सिटी में जो है उस उधर तो मिल जाएगा, जैसे बैंगलोर दिल्ली बॉम्बे मेन सिटी में मिल जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड केमिकल शॉप और एसिड क्लीनिंग एसिड सभी मिलता है ना, वो दुकान में मिल जाता है। तो वो लगाने से ये जंग ना निकल जाता है आसान तरीके से। और लगाने के टाइम पे ग्लव्स लगाना जरूरी है, नहीं तो हाथ को पूरा नहीं खाएगा लेकिन सफ़ेद हो जाएगा और अच्छा नहीं है केमिकल हाथ में लगाने के लिए सीधे। तो ये लगा के कर दो, हो जाएगा।